ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ
الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذه الحصة كما تعلمون مخصصة للإجابة على بعض تساؤلات الإخوة والأخوات. Donc, Inch'Allah, on a consacré cette séance pour répondre à vos questions بإذن تعالى. فالسؤال الأول الذي ورد على صفحة فيسبوك، وهو أن شخص زار طبيب الأسنان وابتلع معه بعض نقط من الماء، فما حكم ذلك؟ إذا كان الإنسان لا يضره الأسنان كثيرا، يمكن أن يؤجل إلى الموعد إلى بعد رمضان، فمن الأفضل أن يؤجل العلاج إلى بعد رمضان. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يؤجل بحيث أنه يحس بضرر كبير ومحتاج إلى زيارة طبيب الأسنان، فالحمد لله في ديننا يسر وسعة جاءت به آيات وأحاديث القرآن، أحاديث السنة النبوية، فيمكنه أن يذهب عند طبيب الأسنان. أولا، الحقنة التي يعملها هذه لا تفطر، لكن يحاول أن لا يبتلع أي شيء من الماء، أن لا يصل شيء إلى جوفه. فلو قدر الله اللي ابتلع شيء من الماء حينما ينظف له فمه بعد العلاج عفوا، فإنه يتم الصيام ويقضي ذلك اليوم بإذن الله تعالى بعد رمضان فقط. Donc, la première question qui est posée dans Facebook, c'est sur quelqu'un qui a visité un dentiste dans le jour du Ramadan. Il avalait un peu d'eau quand il lui rince la bouche. Donc j'ai dit que si on peut attendre, si vraiment on n'a pas beaucoup mal, on peut attendre jusqu'après le mois de Ramadan. C'est mieux de prendre le rendez-vous avec le dentiste, c'est aller après le mois de Ramadan. Mais 10 fois, quand vraiment la personne a mal et ne peut pas attendre, à ce moment-là, alhamdulillah, il peut aller même dans le jour de Ramadan. Donc, après, il essaye de ne rien avaler, il fait l'effort.
يعني la piqûre qu'il met, il ne rompt pas le jeûne. يعني il peut يعني continuer son jeûne, يعني il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est l'avale. يعني quand il rince la bouche, il avale du goutte de l'eau. Donc là, il doit rattraper le jour après le ramadan, Inch'Allah. Juste rattraper, c'est tout. Donc voilà, Inch'Allah. Donc il rattrape son jour, c'est tout, si vraiment il a avalé. Mais s'il n'a rien avalé, c'est juste la piqûre. Donc là, il n'y a pas de souci. Il n'a rien à rattraper. Donc c'est ça la première question qui est posée. سؤال آخر. Est-ce que une sœur disait, je ne porte pas le voile, est-ce que mon ramadan est accepté? D'accord. السؤال الثاني المطروح وهو أخت تسأل يعني هي لا تلبس الحجاب يعني الشرعي ولكنها تصوم هل يؤثر ذلك في صيامها؟ إذن يعني هذا شأنها شأن الذي لا يصلي إلا في رمضان ويعني شهر رمضان يعني الناس يعني يعطون له قيمة يعني كبيرة حتى الذي لا يصلي حينما يأتي رمضان يصلي الذي يشرب الخمر مثلا حينما يدخل رمضان لا يشرب وهكذا وبالتالي يعني رمضان للتي لا تلبس الحجاب رمضانها صحيح. احنا نتحدث عن رمضان لا نتحدث عن الحجاب يعني المعصية يعني وقعت ولكن لا علاقة لها برمضان يعني فرمضانها يعني صحيح لا تفدي ولا تقضي ولا أي شيء ولكن يعني يبقى يعني الإثم يعني عدم يعني لباسها اللباس يعني الشرعي يعني إلا إذا كانت في ضرورة والضرورة تقدر بقدرها كالتي تعمل مثلا. Donc la question qui s'est posée c'est il y a une sœur qui a demandé il jeûne le ramadan comme tout le monde comme j'ai dit يعني tout le monde respecte يعني c'est rare qu'on trouve une personne qui jeûne pas. Il y a même des gens qui ne font pas la prière, qui est la première adoration, avant même le ramadan. La prière, la zakat, le ramadan. Mais il y a un respect pour le ramadan. Il est sacré beaucoup chez les musulmans. C'est pour ça quand c'est le ramadan, il jeûne. Donc la sœur, elle demande, moi je ne mets pas le foulard, mais je jeûne le ramadan. Est-ce que mon ramadan est valide? Inch'Allah, le ramadan est valide. Tant qu'on n'a pas mangé, on n'a pas bu, on n'a pas rempli le ramadan, donc le ramadan est valide. Donc il faut... Mais il manque le foulard, donc c'est une obligation religieuse. Il doit le mettre, sauf dans des cas de nécessité, vraiment, à l'école, ou bien quand il travaille, etc. S'il n'accepte pas le patron qui met son foulard. Donc là, il est dans la nécessité, mais à part ça, donc il doit mettre son foulard. Mais il n'a rien à voir avec le jeûne. Qu'il met le foulard ou pas, son jeûne, Inch'Allah, il est valide. Bi'idhnillahi ta'ala. Notre question, une dame qui a perdu son mari récemment, son mari est décédé et elle avait l'habitude de sortir de faire de la marche. En sachant que maintenant c'est encore l'Aïd. Elle a dit est-ce qu'elle peut en sortir pour faire de la marche ou non?
Donc, كما تعلمون يعني المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والأخت تسأل هل يمكن لها أن تخرج لأن كانت عندها عادة أن تخرج وفقط تمشي يعني سنصخت يعني الرياضة إن شئتم مش يعني تمشي حتى يعني لا تبقى يعني فهل يجوز لها وهي يعني في هذه الحال أن تخرج بإذن الله تعالى في حدود المعقول يعني إذا كان جلوسها سوف يؤثر على صحتها وتحتاج إلى المشي إن شاء الله ممكن لها يعني أن تمشي وتخرج يعني أمام الدار إن شاء الله وتمشي فقط يعني تلتزم يعني الحشمة وتلتزم يعني الحجاب يعني الشرعي لأن في هذه العدة لا يجوز لها يعني أن يخطبها أحد حتى الخطبة يعني ممنوعة يعني في هذه المدة فلذلك يعني ينبغي أن تحتشم وتبقى في حدود المعقول إن شاء الله. Donc la sœur, elle a demandé que son mari est décédé, Allah yarhamou. Donc là, il est dans l'Aïda. Donc il a l'habitude de sortir, yani marcher un peu. Comme c'est une sorte de sport, yani il marche pour ne pas rester, yani pour sa santé. Donc il demande est-ce qu'il a le droit, parce que quand on a l'Aïda, Allah subhanahu wa ta'ala, l'Aïda c'est le délit de viduité. Yani, écoute, le mari il est mort dans le Coran, dans Surat la Vache, Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné que la femme doit faire, elle doit rester le délai de 4 mois et 10 jours. Mais, donc, quand elle a des besoins, par exemple, il n'y a personne pour faire des papiers ou bien les courses ou là, quoi que ce soit, il peut aller vite fait, faire un scooter et rentre chez elle. Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas le droit de se marier, même pas de faire les fiancés. Hein? Donc, Inch'Allah, on dit la même chose pour marcher pour sa santé. Si vraiment il a besoin de marcher pour sa santé, donc il peut sortir, Inch'Allah, mais en respectant toujours le hishma et la pudeur, et il met ses vêtements bien, Inch'Allah. Allahu a'lam. Donc il y a une autre question quand une sœur elle m'a demandé après le Jumu'ah sur le nisab de la zakat, yani zakat al-mal. Avant de parler de zakat al-mal, de nisab de zakat al-mal, je parle un peu de zakat al-mal parce que en parlant avec plusieurs gens, yani, il y en a des personnes qui ne s'inquiètent pas de la zakat. La zakat c'est le mot légal. Yani, mashallah, il est à la mosquée, il fait la prière, il fait le jeûne de Ramadan, etc. Mais il a de l'argent, mais il ne donne jamais. Il ne donne jamais ce qu'on appelle la zakat. Hein? C'est très important. Yani, il est même avant le Ramadan. Yani, on respecte beaucoup. Il y a une sacralisation pour le mois de Ramadan, mais la zakat, c'est encore avant. Juste après la prière, il y a la zakat, zakat al-mal. Hein? Dans plus de 80 versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié la zakat à la prière, qui est la première adoration. Donc là, il faut faire attention, parce que celui qui ne donne pas la zakat, donc déjà, il n'y aura plus de baraka, la bénédiction, dans son argent, il n'y aura que des problèmes. Et le grand problème, c'est le jour du jugement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. Donc le pire, c'est dans le jour du jugement. Donc, quand il va rendre des comptes, après Allah il va se brûler avec son argent.
Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc il ne faut pas oublier la zaka. ما تنساوش يعني الزكاة راه الناس ينساوها بزاف يعني من بعد الصلاة راه كاين الزكاة قبل رمضان الصلاة الزكاة رمضان. Hein. Donc c'est très important. والحمد لله الزكاة وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله. Hein. Donc quand tu fais des intérêts riba فما عمرك تزاد واخا تيبان لك في البنك تيتزاد راه ما تيتزاد والو. ولكن الزكاة حينما يعطيها الإنسان لوجه الله سبحانه وتعالى فإنها تتضاعف. Quand tu donnes la zakat, tu donnes la sadaqa. Donc, alhamdulillah, c'est une protection pour ton argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met de la baraka. Donc, juste ça me fait rappel pour la zakat parce qu'on oublie beaucoup. Quand le ramadan, on parle beaucoup de ramadan. Quand le pèlerinage, tout le monde dit ça, que c'est le moyen d'aller au pèlerinage. La salat, on ne parle pas, tout le monde fait la salat. Mais le zakat, on oublie beaucoup. Donc, Nessab, cette année, c'est 3 918 €. 3 918 €. C'est ce qu'on appelle le taux de la zakat. يعني نصاب الزكاة وهو قيمة 85 غرام تاع الذهب. لأن الذهب تيتزاد سي بور سا النصاب تيتزاد حتى هو معاه. يعني القيمة ديال 85 غرام تاع الذهب هي 3918 €. 3918 €. اللي عنده قل معليش الزكاة إلا أن يتطوع بالصدقة. اللي عنده 3918 € للفوق وداز عليها العام هي اللي عليها يعطي عليها الزكاة. إذا قلت تكون عندك 3918 € للفوق. إلا عندك لتحت ما عندكش الزكاة. وخص يدوز عليها العام. ملي يدوز عليها العام تعطي عليها 2.5%. لا صوم اللي عندك دير الكالكول في التليفون دروك تدير المونطون تدير 2.5% تيعطيك شحال غتخلص. او بيان بور فاسيليتي كل 1000 € تعطي عليها 25 €. الحمد لله ماشي بزاف. كل 1000 € تعطي لها 25 €. والحمد لله ربي تيحفظ لك المال وتيعطيك الأجر. Donc j'ai dit pour la zakat c'est pour qu'il soit obligatoire la condition il faut qu'il y ait un nisab qu'on a dit le prix de 85 grammes d'or. Cette année c'est 3 918 €. Ça veut dire celui qui n'a pas la somme de 3 918 €. Donc, il ne doit pas donner la zakat. La deuxième condition, c'est il faut qu'il y ait une année écoulée. C'est l'argent qu'on met à part pour nous. Donc, après, il y a une année qui est écoulée. Donc, c'est la deuxième condition. Ça veut dire s'il y a, par exemple, tu as 5 000 €, là, 6 000 €. Après, c'est arrivé, par exemple, le 8e mois ou le 9e mois. Après, ta voiture elle est cassée, tu as besoin d'une voiture. Tu peux l'acheter. Après là, tu n'as plus de zakat parce qu'il faut que ça soit une année écoulée. Mais sans faire le ma Allah subhanahu wa ta'ala. Tu restes jusqu'à le 10e mois ou le 11e mois, tu achètes quelque chose pour ne pas donner de zakat. Après, donc, la hila ma Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça les conditions de s'acquitter de la zakat. Une sœur qui pose une question, elle a dit qu'elle est divorcée, elle a un enfant et le père de son enfant il ne subvient pas à ses besoins. Elle a dit est-ce que je peux utiliser ma zakat elle-même pour les besoins de mon enfant? Ah non. Donc la sœur elle demande est-ce qu'il peut utiliser la zakat al-mal pour les besoins de son enfant, son fils, parce que son père il l'a divorcé, il ne veut pas donner, il veut pas subvenir aux besoins de son fils. Normalement, c'est lui de subvenir aux besoins de son fils.
dans la religion, dans l'islam et dans la loi aussi. Donc il faut qu'il prenne, que son père prend sa responsabilité. C'est son fils, donc il doit toujours subvenir à ses besoins. Mais la sœur, elle ne doit pas donner de sa zakat à son fils, non. Ça, on ne donne pas la zakat للأصول والفروع. On ne donne pas la zakat pour les ascendants et les descendants. Les parents, les grands-parents, etc. Et les enfants, les filles, les garçons, etc. Et les enfants des enfants, etc. Donc là, on ne doit pas donner la zakat, on doit donner de notre argent. C'est nos enfants, ou bien c'est nos parents. Donc zakat là, تعطى للأصول والفروع. الوالدين والولاد وولاد الولاد والبنات etc. هذو إلا محتاجين عندك الفلوس خصك تعطيهم الفلوس ديالك حر، راه ولدك هذاك ولا راه باك هذاك، لأن حتى أنت لو كانك تكون فقير حتى هو يكون عنده l'obligation باش يعطي الزكاة. Donc j'ai dit quand il s'agit des parents, des grands-parents, etc. et les enfants, donc là on doit leur donner de notre argent. C'est pas, ils ne vont pas attendre de leur donner 2,5, c'est obligé. Donc la sœur, elle ne doit pas donner de sa zakat. Donc alhamdulillah, quand il a zakat, ça veut dire alhamdulillah, il a un peu d'argent. Donc il donne de l'argent, et zakat, il donne à un pauvre, Inch'Allah. On va rester dans la zakat. Une autre question. Il a dit le frère, l'argent bloqué, faut-il donner zakat dessus? Oui. Donc c'est ça, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ. Le kan, ça veut dire tu caches, tu bloques. C'est le genre, l'argent bloqué. Donc c'est ton argent, tu peux le débloquer un jour. Tu bloques 5 ans, là, 10 ans, là, je ne sais pas, tu vas acheter une maison, là, quoi que ce soit. Donc tu dois donner la zakat. Tu donnes d'un autre compte qui n'est pas bloqué. Al-Muhim, il faut que tu donnes ce que tu dois donner. C'est pas obligé que ce soit, même pour bien comprendre, quelqu'un il a de l'argent au pays d'origine, il est marocain ou algérien ou je sais pas, il a une banque là-bas, il a une banque ici, il a de l'argent là-bas, il a de l'argent ici. C'est pas obligé que ce soit au dirham par exemple, là au dinar algérien. Ça peut être en euros, juste il faut que ça soit, il faut bien le calcul, après le sort. Donc la personne là qui a bloqué de l'argent, donc il doit donner de la zakat. Là, il vient de préciser, il a dit c'est sous forme d'action. Il y a de l'argent, il a fait des actions avec. Il n'est pas bloqué dans un compte, dans une banque. Il fait de l'action. Ben, c'est pareil. S'il a dépassé les 3 918 €, donc c'est le commerce, il doit donner à Donc là, on va revenir sur un peu d'une question sur Donc, première question, pourquoi Dieu guide certaines personnes et pas d'autres? Et la deuxième question, je voulais savoir comment reprendre confiance en Allah. D'accord. Bon là, ça, on va le reprendre, Inch'Allah, le vendredi prochain, parce que c'est très important la question. Donc le frère ou bien la sœur qui a posé la question, parce que c'est l'heure, et vraiment, je ne veux pas dire en 2 mots, parce que vraiment, ça touche le dogme, la croyance, aqida. Donc, Inch'Allah, notre rendez-vous, vendredi prochain, Inch'Allah, pour répondre à votre question. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Amin asmana wa dhalamna anfusana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا منكم الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت،
سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان من دبر الأمور سبحان من دبر الأمور وعلم هواجس الصدور سبحان من نور النور فشعشعه سبحان من أجرى الماء فأنبعه سبحان من قدر الرزق ووسعه سبحان من سن الدين وشرعه سبحان من لا شريك له ولا إله معه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله مداد كلماته سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله عدد خلقه سبحان العزيز الذي لا يرام الجبار الذي لا يضام ذي الجلال والإكرام الملك القدوس السلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أعزائي المستمعين، قد حان وقت آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة رينس وضواحيها. تقبل الله صيامكم وصلاتكم ودعاءكم. Il est l'heure de la prière qui correspond à la rupture du jeûne selon Reims et ses environs. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos prières. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
وعلى رزقك أفطر. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.